ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਰਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਖਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾ ਕहीं ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਐਨੂੰ ਹੋਰ अस्सलाम वालेकुम वीरो, की हाल ठीक ठाक हो? मैं थोड़ा वीर साकब मैर यूट्यूब चैनल सांझा पंजाब। अज असी पहुंचे हाँ चक नंबर 376 जींबे बसी दे अंदर। असी इत्थे इस बाग दे अंदर किनुआ दा बाग आ ते इस बाग दे अंदर मौजूद हाँ। अज असी मिलते हाँ चौधरी अब्दुल समद साहब, इन्हां दे नाल कोई गुफ्तगू करते हैं बाग दे बारे कि बाग जिहड़ा वा इहदे उत्ते किन्नी क बंदे दी लागत आ और किन्ना किहदे तो सानू जिहड़ा ना साल बाद इहदे अखराजात पूरे करन तो बाद कोई मुनाफा हो जांदा या इहदे अखराजात भी पूरे नहीं हुंदे कि जिमींदारां दा जिस तरह के हुण असीं देख रहे हैं कि साडे मुल्क दे अंदर जिमींदारां दे हालात जिहड़े आ ना वो बहुत डाउन होए आ। ते इस वास्ते इन्हां नूं पुछदे आ कि इन्हां दे इत्थे बसी दे अंदर कोई पानी दी कमी आ या कोई इन्हां नूं कोई गौरमेंट कोई सहूलियत जिमींदारां नूं दे रही है या नहीं, किस तरीके दे नाल इन्हां दा बागां दा निज़ाम जिहड़ा चल रिहा। मैं साइडां ते भी बाहर देखदा आया कि बाग जिहड़े बहुत अंदर इन्हां दे ना इत्थे इस एरिए दे अंदर मौजूद ने, लेकिन बागां दी हालत कुछ एडी जिन्हों असीं चंगी कहने आ वो नहीं है। बाग जिहड़े ना इस तरह ही है कि जिस तरह बहुत नॉर्मल जी हालत आ, ना एडे अच्छे ही कह सकते हैं ना इन्हां नूं एडे माड़े ही कह सकते हैं, क्योंकि मेहनत जिहड़े जिमींदार आ ना वो मेहनत जिमींदार ने करनी हुंदी आ ते लेकिन साल बाद उहदी मेहनत दा उहनूं फल ना मिले ते उहनूं बहुत दुख हुंदा कि यार ये जिहड़ी मैं इन्नी मेहनत कीती है, इन्ना खर्चा किया, खर्चा जिहड़ा वो है साडे मुल्क दे अंदर अगर देखा जाए तो खाद वो महंगी मिल रही है जिमींदारां नूं, ते उस तो बाद हट के अगर स्प्रेवां देखियां जाण तो वो बहुत महंगियां ने जिहड़ियां कि बेहद बूटियां वास्ते बहुत जरूरी है। एक फसल जिहड़ी आ कोई गंदम ला लो, जिहड़ी भी चीज़ असीं कोई फसल लगाउने आ ना उहदे वास्ते स्प्रे ते खाद जिहड़ी है बेहद जरूरी हो चुकी है। इस तो बगैर कोई भी जिमींदार जिहड़ा ना वो फसल अपनी नूं जिहड़ा वा ਉਹਦੇ एंड तक नहीं उन्होंने पहुँचा सकता। अगर वो फसल के उपर खर्चा नहीं करेगा, स्प्रे नहीं करेगा, खाद नहीं इन्हू टाइम पर पाएगा तो जिहड़ा उहदी फसल तो वो अपना अच्छा मुनाफा हासिल नहीं कर सकता। तो असीं मिलते हैं चौधरी अब्दुल समद साहब जिहड़े कि बसी चक दे रहण वाले ने। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र जी, तुसीं सुणाओ होर ठीक ठाक हो जी? सेहत ठीक है जी? अच्छा जी अब्दुल समद साहब कि ये कितने अरसे तो तुसीं जिहड़ा ना ये बागां दा जिहड़ा कारोबार है जिहड़ा कर रहे जे? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੂ। अच्छा जी, यानी कि काफी अरसे तो बाग जिहड़े आ, हाँ जी, ते यानी कि 30 साल दा तुहाडा भी तकरीबन अपना जाती तजर्बा है इस मामले दे विच। ते इह की मसला कि मैं देख रहा कि बाग जिहड़े ने सारे तकरीबन इस तरह ही है, कोई एडा खास फल भी नहीं इन्हां दे उपर है ते कोई इन्हां दे उत्ते एडी खास रंगत नहीं कि इहदा मेन मकसद की है कि या कोई इधर दे किसान ही ढिले आ, मेहनत नहीं करदे या कोई गौरमेंट की तरफों तुहानूं कोई सहूलतां नहीं मिल रही या कोई ज़राअत वालियां की तरफों कोई सहूलतां मुयसर नहीं। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ 5 ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। अच्छा, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 44-45 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ 3 ਕਨਾਲੀ ਜਾਂ ਦਵਾੜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੀਸਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 2000 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ DAP 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। 1 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। अच्छा, ज़राअत वाले भी जिहड़े वो खास तावन नहीं है, यानी ਕੋਈ ਏਡਾ छोटे जिमींदार ने तावन नहीं ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ, 10-15 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਮੰਜਨ ਵੇਚਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 100 ਮਸੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਲੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਡੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਖਾਦ ਹੁਣ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 47 48 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ। ਬੂਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਵਸੈਲ ਏਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਟੀਵੀ ਲਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਬੂਟੀਆਂ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਉੱਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਘਾਹ ਬੂਟ, ਜਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵਹਾਈ ਦੀ ਦੁੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਠੰਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ 2 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1 ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਅਗਰ ਆੜਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ। ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆੜਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ 2-4 ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਸਤਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਗੰਦਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਆ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਈ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਸਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਸਾਇਲ ਉਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਤਿਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਾ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਖਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਇੱਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਰਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਖਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾ ਕहीं ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘਾਹ ਬੂਟ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਪੈਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਵੇਗੀ, ਖਾਦ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1-2 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ।